مسجد نبوی کے احاطے سے میں آپ کو ایک ایسی جگہ لے کے چلتا ہوں جہاں پر ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک صحابی اب بھی زندہ ہیں، وہ اب موجود ہیں، اور میں یہ سن کر اسی طرح حیران ہوا تھا جس طرح آپ حیران ہو رہے ہیں، اور آپ میرے ساتھ اس سفر میں رہیے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات جو ہے واقعی سچ ہے۔ سفر بڑا لمبا ہونے والا ہے، امید ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے اور ہم اکٹھے دیکھیں گے، اور پھر ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ بات جو ہے کہاں تک سچ ہے۔ کیا خوبصورت نقشہ ہے مسجد نبوی کا، اور بالکل جو ہے وہ سیدھی لائن میں، اس طرف سے دیکھیں تو ایسے، دائیں طرف سے دیکھیں تو بالکل ایسے لائنیں جو ہیں وہ آپ کو سیدھی سٹرکچر جو ہے وہ الحمدللہ بہت خوبصورت اور دل سے اس عمارت کو بنایا گیا ہے۔ تہجد کا ٹائم ہو رہا ہے اور سارے کچھ آرام کر رہے ہیں، کچھ عبادت میں مصروف ہیں، پرسکون جو ماحول ہے وہ ہے۔ میں نے ابھی میری آواز جو ہے وہ تھکی تھکی لگ رہی ہے کیونکہ میں 2 دن سے سویا نہیں ہوں، کل ساری رات جاگتا رہا ہوں، اور آج دن میں صرف 1.5 گھنٹہ سو پایا ہوں، اور آج کی رات کا بھی یہی حال ہے۔ اب تقریباً 2 بجنے والے ہیں اور ہم نے تقریباً 3 بجے سفر شروع کر دینا ہے۔ تو میں جنت ریاض الجنت کہنا چاہ رہا تھا جہاں نفل پڑے ہیں، لیکن جنت البقیع نکل گیا شاید نیند کی کمی کی وجہ سے، تو اس کے لیے آپ سے معذرت۔ باقی سفر میں بھی شاید ٹھلا ٹھلا ہی رہا، تو کوشش کروں گا کہ گاڑی میں سو جاؤں، اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی اپڈیٹ دیتے رہیں، تو ہمارے ساتھ سفر میں شامل رہیے گا۔ انشاءاللہ ہم ایک ثواب کی نیت سے جا رہے ہیں۔ میں اس نیت سے جا رہا ہوں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے ہیں، تو میں بھی جا کے ان کے پاس بیٹھوں، میں بھی ان کو دیکھوں ان نظروں سے، اور محسوس کروں کہ آج تک وہ قائم ہے، دائم ہے اور زندہ ہیں۔ باقی سفر بڑا لمبا رہے گا اور ٹف رہے گا، تو لیکن جو بھائی میرے ساتھ ہیں ہم ڈرائیونگ شیئر کرتے جائیں گے انشاءاللہ، تو امید دعا کریں میرے لیے، میں بھی آپ کے لیے دعا میں ہوں۔ اس تھکے تھکے لہجے میں ایکسائٹڈ بھی ہوں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یقین کریں مجھے سفر کی کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ ایک تو وہ سفر میں 3-4 دفعہ آ چکا ہوں عمرے پہ، لیکن اس دفعہ جو ہے نا وہ عجیب سی کیفیت ہے، شاید عمر کا ایک آخری حصہ ہے، اور یہ امید بھی نہیں ہے کہ دوبارہ شاید نہ آنا ہو، کیا پتہ۔ تو اس حساب سے بھی، اور پھر جب کہ میں نے یہ سنا ہے کہ ایک صحابی ہیں اور وہ زندہ ہیں، اس وقت کا تو میں اور زیادہ ایکسائٹڈ ہوں، اور میرا دل کر رہا ہے، میں 2 دن سے کوشش کر رہا تھا میں کس طرح پہنچوں، میں نے ساری آپشن جو ہیں وہ ان کی ٹرائی کری، کوشش کی، تو آخر مجھے یہی آپشن ملی، کیونکہ میرے پاس دن بھی کم ہے، 2 دن ہے میرے پاس، تو سفر بھی ہمارا تقریباً 30 آورز کا ہے، 15 گھنٹے جانا اور 15 گھنٹے آنا، 2 دن کی نیند پوری نہیں ہوئی، تو انشاءاللہ وہ سفر میں کروں گا، ارادہ میں نے کر لیا ہے، اور آپ کو بھی دکھاؤں گا، اور میں خود بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا رب تے بھروسہ ہے، میرے دکھڑے بھی نہیں رہنے، مسافر ہاں مدینے دا، میری قسمت دے کیا کہنے، میں کرنا طواف کعبے دا، صفا مروہ بھی کرنی ہے، میں کرنا طواف کعبے دا، صفا مروہ بھی کرنی ہے، میں پڑھ کے غلاف کعبے دا، حج توبہ بھی کرنی ہے، میں پڑھ کے غلاف کعبے دا، حج توبہ بھی کرنی ہے، مسافر ہاں مدینے دا، میری قسمت دے کیا کہنے، جداں چکنے میں ہاتھ
मुसाफिर हाँ मदीने दा मेरी किस्मत दे क्या कहने मैनू शाहबाज भुलने नहीं जड़े पल ओथे गुजरन दे मैनू शाहबाज भुलने नहीं जड़े पल ओथे गुजरन दे सारी जिंदगी तू चंगे ने जड़े सायो ते जा लैन मैं तन ते सजा लेन ये रियाजुल जन्नत है का हिस्सा है। ये वो मिंबर रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर आप खड़े होकर खुतबा दिया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी जगह से जमात कराया करते थे। सुबहान अल्लाह। ये भी रियाजुल जन्नत का हिस्सा है और वो अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक की वो जाली है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं ख़ुद को दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान समझ रहा हूँ क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ रियाजुल जन्नत में, जहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकलकर इस जगह पे जमात करवाया करते थे और इसी मिंबर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब और खुतबा फरमाया करते थे। ये वो जगह है जहाँ पर बैठकर मांगी गई हर दुआ कबूल। ये सऊदी अरब से तकरीबन 1100 किलोमीटर दूर है। मेरे एक दोस्त हैं, वो मेरे साथ हैं, हम गाड़ी में इकट्ठे जाएंगे। तो 12-13 घंटे का सफ़र है, तो इंशाल्लाह रास्ते में भी आपको अपडेट करते रहेंगे और हम देखेंगे वाकई जो मैंने सुना है। मैं तो उस वक्त का एक्साइटेड हूँ, सही बिल्कुल, और बेताब हूँ। और जब से मैंने पढ़ा है कि वाकई आज से 1600 साल पहले कि एक वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जो अभी ज़िंदा हैं और वो जॉर्डन में मौजूद हैं और हम सऊदीया से जो है जॉर्डन का सफ़र करेंगे आज, वो भी बाय रोड जाएंगे। मैं सदके जाऊं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इन्हीं रास्तों से आप पैदल जाया करते थे। आप ये हज़ारों किलोमीटर का सफ़र पैदल किया करते थे। यही सड़क थी, इससे 2 मील दाएं लगा लें या बाएं की तरफ लगा लें, यही रेगिस्तान, यही पथरीला, यही रास्ता था जहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं हुआ करता था। पाँव पे जो चप्पल थे, जूते होते थे, वो आपको खूब अंदाज़ा है। और इन पथरीले रास्तों पे हम गाड़ी पे सफ़र कर रहे हैं और इस गाड़ी के अंदर एक कंडीशन है और फिर भी हम बेआरामी महसूस कर रहे हैं। हमें सफ़र बड़ा मुश्किल लग रहा है। हम जब लेफ़्ट और राइट देखते हैं तो ऐसे लगता है कि हम कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए। यहाँ कोई ज़िंदगी का नामो निशान नहीं है। ऊँट यहाँ चल रहे हैं और उनके स्तबल बने हुए हैं, लेकिन उनको भी पानी जो है टैंकों के ज़रिए पहुँचाया जा रहा है। और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इलाके में रहकर इस्लाम का और उम्मत का, आने वाली तमाम इंसानियत का जो है वो फ़िक्र थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हम कैसे ना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चिरागा करें, हम उनके नाम को क्यों ना जपकें, उनके दिन रात उन पर दरूद क्यों ना भेजें। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुर्बानियाँ हैं, और मैं सदके जाऊँ कि जितने भी नबी गुजरे हैं, जितने भी नबी आए हैं, सारे इन इलाकों में आए हैं। आज मुझे ये सफ़र करके समझ आई कि अल्लाह ने अपने प्यारे बंदों के लिए इतने सख्त इलाके के क्यों चुने, क्योंकि यहाँ पे कुर्बानियाँ ज़्यादा हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर, जो हमने सुना है, उससे पहले भी नबी ज़ाहिर यहाँ आए होंगे, वो उलमा बेहतर जानते हैं। लेकिन जितने नबी यहाँ पे आए हैं, सब ने कुर्बानियाँ दी हैं और वो कुर्बानियाँ हम उनको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते।
यकीन करें आप इस गाड़ी से नीचे उतर के 1 घंटा नहीं यहाँ गुजार सकते। 1 घंटा गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तपती सुलगती हवाएं, गर्म हवाएं जो हैं, और उसके साथ रेत जो है आपके नाक में भी, कान में भी, आंखों में भी रेत के जर्रे जो हैं वो दाखिल हो जाएंगे। सांस लेना मुश्किल है। अगर रेत को हटा भी दिया जाए, सिर्फ हवा, गर्म हवा जो है वो आपका सांस लेना मुश्किल कर रही है यहाँ, और उसके साथ रेत। और फिर मीलों का, हजारों मीलों का सफर जो महीनों में तय होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी रास्ते से दमिश्क गए थे, और दमिश्क होते हुए जब आप 6 साल के थे, आप हजरत अबू तालिब के साथ या गालिबन हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ आप इस सफर में थे, और उस वक्त आपकी उम्र 6 साल थी। जिस जगह पे हम जा रहे हैं, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उस जगह पे जाके आप इन सहाबी से, जिन सहाबी का जिक्र मैंने किया, जब आपकी उम्र 6 साल थी, और आपने 6 साल की उम्र में इस सहाबी को देखा था जहाँ पे हम जा रहे हैं। और वहाँ पे जो ईसाई था वो आपके इंतज़ार में था। आज भी चर्च वहाँ पे मौजूद है। हमें ये बताया गया कि वो चर्च, वो जो कासल है, वो जो कैथेड्रल है, वो अब भी मौजूद है वहाँ पर। उस ईसाई को गालिबन पता चल चुका था निशानियों का कि ये जो काफिला आ रहा है कुरैश का, इस काफिले में नबियों का सरदार है, और वो इस इंतजार में था कि मैं उस नबी को देखूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और निशानियों को देखूं। ये सफर करने के बाद यकीन करें मेरी मोहब्बत का जो लेवल है ना, जो पैमाना है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और बढ़ गया है। पहले दरूद जो है वो एक जिम्मेदारी समझ के पढ़ते थे। आज जो दरूद पढ़ा जाएगा आज के बाद, वो एक दर्द के साथ पढ़ा जाएगा कि इतने मेहरबान, इतने शफीक और इतने प्यारे नबी अल्लाह ने हम पर भेजे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह मेहनत से इस दीन को हम तक पहुंचाया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं रस्तों से गुजरकर शाम जाया करते थे, मिस्र जाया करते थे, फ़लस्तीन जाया करते थे, इसराइल की रियासत तक जाया करते थे, और उस वक़्त तजारत भी किया करते थे। मेरी तो ये सोच कर जान निकल रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह सफ़र कर लिया करते थे, और रातों को खैमे लगाकर इस धूप के गर्मी के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं पे, और फिर खाने का क्या हाल होता होगा। और खाना अगर मुयस्सर भी था तो पानी, और पानी अगर वो साथ लेते भी थे उन मशकों के अंदर, उस मशक के अंदर पानी कब तक ठंडा रहता होगा, वो तो गर्म इतना हो जाता होगा कि उसको पीना जो है वो बड़ा। हजारों करोड़ों सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, करोड़ों रहमतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सलामतियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो इमामुल अंबिया, खैरुल वरा, फख्र रसूल और हादी सबुल हैं, शाफ़ महशर, साकी कौसर, मंबा कमालात हैं, फख्र कायनात हैं, रसूल मुकरम, नबी मोहतरम, हुस्न मुनज़्ज़म है, शर्फ मुजस्सम, आमना के लाल, सदके जाऊं मैं आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये सारे खिताब और इससे और ज़्यादा करोड़ों खिताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हैं वो जजते हैं। इन खिताबों से भी ज़्यादा आप अहमियत के हामिल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक की सबसे प्यारी जो है वो, अल्लाह की सारी मखलूक में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे प्यारे हैं, और अल्लाह ने खुद फरमाया है कि मखलूक का सबसे बड़ा सरदार और सबसे आला जो शख्सियत थी वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा प्यारे थे। जब भी आप उम्रा करने आएँ या सऊदीया का सफ़र करने आएँ, तो ये सफ़र कम अज़ कम ज़रूर किया करें। आप जब मदीने से मक्के या मक्के से मदीने आते हैं, उस वक़्त हालात का पता चल जाता है कि वो किस तरह का सफ़र है। आपको मोटरवे के दोनों तरफ जो है एक अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन आप अगर मदीने से इस तबूक की तरफ और जॉर्डन की तरफ निकलें, तो यकीन करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियाँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदगी का जो सफ़र है
جو آپ نے گزارا ہے اس کی اہمیت آپ کے دل میں اور بڑھ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے کی اہمیت آپ اور بڑھ جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں اور ساری سیرت کو سنتے ہوئے آپ کے اندر جو ایمان کی مضبوطی اور پختگی آئے گی اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. اس سفر میں سب سے بڑی چیز جو مجھے پیاری لگی ہے کہ میرے ایک ایک لمحے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ دھیان رہا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ لمحے میرے ذہن میں گھومتے رہے ہیں, اور میرے دل میں محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور بڑھتی گئی ہے, اس کی اہمیت اور بڑھتی گئی ہے, اس کا وزن اور بڑھتا گیا ہے. سنا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ماں باپ قربان, اب یقین کریں سب کچھ قربان کرنے کو دل کرتا ہے. اپنی اولاد, آل, جان, مال, ماں باپ سب کچھ قربان کرنے کو دل کرتا ہے. خدارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنی زبانوں سے ترکیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اپنی زبان پر 24 گھنٹے رکھیں, اپنے ذہن میں رکھیں, اپنے دماغ میں رکھیں. دیکھنے میں یہ دور سے ایک ریسٹ ہاؤس نما جگہ یا پیٹرول سٹیشن لگ رہا تھا یا چھوٹی مارکیٹ, لیکن جب ہم یہاں واش روم استعمال کرنے کے لیے یہاں پہنچے, جیسا کہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ بالکل ویران پڑی ہے اور اس طرح کا سین پیش کر رہی ہے جیسے کسی ہارر مووی کا کوئی سین ہو. انسان تو بہت دور کی چیز ہے, یہاں کوئی حیوان بھی نظر نہیں آ رہا, کوئی سرسبز, کوئی درخت, کوئی گھاس, کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. بالکل چیٹلی ریتلا میدان پڑا ہوا, اور بلڈنگ جو ہے بالکل خوفناک مناظر پیش کر رہے ہیں. پانی کا تو نام و نشان نہیں ہے یہاں پر. ایسے لگ رہا ہے جیسے الحمدللہ ہم 14 گھنٹے مسلسل سفر کرنے کے بعد جارڈن کے بارڈر پر پہنچ چکے ہیں, اور اب ہم انشاءاللہ سعودی عرب سے جارڈن میں داخل ہوں گے.